السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے بھائی سارے دوست کیسے ہیں؟ آج میں آپ کو مسجد وزیر خان کا ریویو کروانے جا رہا ہوں۔ مسجد وزیر خان شہر لاہور میں دہلی دروازے اور چوک رنگ محل اور موچی دروازے سے تقریباً 1 فرلانگ کی دوری پر واقع ہے۔ یہ مسجد نقش و نگار میں کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ علم دین انصاری، جو عام طور پر نواب وزیر خان کی نام سے جانے جاتے تھے، سلطنت مغلیہ کے عہد میں شاہ جہانی میں لاہور شہر کے گورنر تھے اور یہ مسجد انہی کے نام سے منسوب ہے۔ مسجد کے بیرونی جانب ایک وسیع سرائے ہے جسے لوگ وزیر خان کہا جاتا ہے۔ چونک کے 3 محرابی دروازے ہیں۔ اول مشرقی جانب چٹا دروازہ، دوم شمالی جانب راجہ دینا ناتھ کی حویلی سے منسلک دروازہ ہے، سوم شمالی زینے کا نزدیکی دروازہ۔ مسجد کی مینار 107 فٹ اونچی ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر دسمبر 1641 میں 7 سال کی طویل مدت بعد پایہ تکمیل پہنچی۔ مسجد وزیر خان سلطنت مغلیہ کے عہد میں تعمیر کی جانے والی اب تک کی نفیس کاشی کاری اور کانسی کاری خوبصورت مسجد ہے، جو بادشاہ مسجد کی تعمیر سے 32 سال قبل یعنی 1641 میں تکمیل کو پہنچی۔ مسجد کا محلِ وقوع۔ مسجد وزیر خان کا موجودہ محلِ وقوع یوں ہے کہ دہلی دروازے سے براستہ شاہی گزرگاہ سیدھا چلتے جائیں تو تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر مسجد وزیر خان نظر آنے لگے گی۔ مسجد سے قبل وزیر خان چوک واقع ہے، جہاں سے ایک سڑک شمال میں چوٹھا مفتی باقر کی جانب جاتی ہے۔ دوسری سمت وہ مسجد وزیر خان سے متصل شاہی گزرگاہ کہلاتی ہے اور دہلی دروازے سے شروع ہوتی ہے اور مسجد وزیر خان کے جنوب سے ہوتی ہوئی قلعہ لاہور تک پہنچتی ہے۔ مغرب میں لکڑ منڈی بازار واقع ہے، جبکہ جنوب کی جانب گنجان آبادی اور بازار خطاطی واقع ہے۔ چوک وزیر خان سے مسجد کے جنوبی داخلی راستے کا فاصلہ 43.75 میٹر ہے۔ مسجد سے مغربی راستے پر جو لکڑ منڈی بازار کی طرف جاتا ہے، اس راستے پر مسجد وزیر کے عقب میں چینیاں والی مسجد واقع ہے۔ مسجد کا شمال مشرقی حصہ کوچہ حسین شاہ کہلاتا ہے، جو گنجان آباد میں واقع ہے۔ شاہی گزرگاہ والے راستے میں پر مسجد وزیر خان کے متصل چلتے جائیں تو کوتوالی چوک آ جاتا ہے۔ مسجد کے جنوبی داخلی راستے سے کوتوالی چوک تک کا فاصلہ 79.55 میٹر ہے۔ مسجد وزیر خان کے جنوب مغربی چوک یعنی کوتوالی چوک سے 2 راستے قلعہ لاہور تک پہنچتے ہیں۔ ایک راستہ بمشکل سڑک کے عین مغرب میں کشمیری بازار پر راستہ رنگ محل پانی والا تالاب ہوتا ہے۔ مسجد وزیر خان کی بنیاد شیخ علم دین انصاری نے رکھی، جو وزیر خان کے خطاب سے مشہور تھے۔ وزیر خان مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے طبیب خاص بھی تھے۔ اس سے قبل وہ مغل شہنشاہ جہانگیر اور مغل نور جہاں کے طبیب خاص بھی رہ چکے ہیں۔ شیخ علم دین انصاری چنیوٹ شہر میں پیشہ طباب سے منسلک تھے۔ جنوری 1621 میں تلاش معاش کی خاطر مغل دار الحکومت آگرہ پہنچے اور مغل دربار تک مشکل سے رسائی ممکن ہوئی۔ ان دنوں ملکہ نور جہاں علیل تھی۔ شیخ نے ان کا علاج کیا اور ملکہ روح بس روح صحت یاب ہو گئی۔ اس صلے میں شیخ علم دین انصاری ہفت خزاری پر فائز کیے گئے۔ ان کا خطاب وزیر خان طے پایا۔ شاہی انعامات کے بھرمار کو مسجد کی مصرف میں لائے اور اس خطے کو تجویز کیا۔ وفد شاہ جہانی میں وزیر خان امر الامارہ کے خطاب سے نوازا گیا اور جب شہنشاہ شاہ جہاں لاہور آیا تو انہیں ناظم لاہور مقرر کیا گیا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے عہدۂ حکومت 1801 تا 1839 سے لاہور کے تقریباً سبھی تاریخی عمارات کو نقصان پہنچایا۔ متعدد تاریخی عمارات سے سنگ سرخ اور سنگ مرمر اتار لیا اور بعض مقامات کو منہدم کروا دیا۔ مسجد وزیر خان بھی رنجیت سنگھ کے نقصانات سے بچ نہ سکی اور وزیر خان کے گرو ارجن سے تعلقات نہایت اردومندانہ تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ باوجود بیگانگت مذہبی خاموں طبی معاہدہ
इस मस्जिद की जानिब से चंदा भी मतवज्जा न हुआ, बल्कि सराय मशमुआ में चंदे, तोप खाना, सरकारी डेरा, फगन वगैरह बना दिया गया। मस्जिद की इमारत पुख्ता ईंटों से तामीर की गई है और संगे सुर्ख का इस्तेमाल जा बजा किया गया है। मस्जिद में दाखिले के 2 दरवाज़े मौजूद हैं। एक सदर दरवाज़ा जो मशरिक़ में वाक़ है, दूसरा शिमाल मशरिक़ी सिमत में वाक़ है, जिसे सदर दरवाज़े की तज़ीन और आराइश के वक़्त दाखिले के लिए खोला जाता है। इस मस्जिद का सहन वसी है, जिसे सुर्ख छोटी ईंट का फ़र्श लगाया गया है। सहन को मरकज़ में वज़ू के लिए खौस बनाया गया है। मस्जिद के मशरिक़ी, जनूबी और शिमाली सिमत हुजरा नुमा कमरा बनाया गया है। चौक वज़ीर खान से खड़े होकर देखें तो मस्जिद का दरवाज़ा कला नज़र आता है। मस्जिद का मौजूदा चबूतरा 5 सीढ़ियाँ का बाकी रह गया है, जो सुर्ख संग की बनी हुई है। ये मस्जिद हाजा का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, जिसे बतौर दाखिले के इस्तेमाल किया जाता है। दरवाज़ा कला के दरमियान में 2 मंजिला मेहराब मौजूद है, जिसकी दाएं और बाएं जानिब खताती और काशीकारी का नफीस काम किया गया है। सदर दरवाजे के बाहर से मस्जिद के 2 बड़े मीनार जनूबी और शिमाली नज़र आते हैं। दरवाज़ा कला की दूसरी मंजिल में 2 मंतकिश काशी का, इसके ऊपर खताती के पार्चे मौजूद हैं। मौजूदा सदर दरवाज़े आहनी जंगला नुमा दरवाज़े से, जिसे अमूमन खोला रखा जाता है, वक़्त तामीर सदर दरवाज़े को बंद करके शिमाल मशरिक़ में वाक़ मुतबादिल दरवाज़े खोल दिया जाता था। सदर दरवाज़े के दाएं जानिब खिड़की से ऊपर की इशार भी हैं। मस्जिद के सदर दरवाज़े में दाखिल हों तो एक तवील ड्योढ़ी नुमा रास्ते में एक कद आदम बुलंद दरवाज़ा है, जिससे मस्जिद के सहन में दाखिला मुमकिन है। इस ड्योढ़ी नुमा हिस्से में जहाज़ जानिब बुलंद मेहराबी दरवाज़ा वाक़ है और दरमियान में एक बुलंद गुंबद मौजूद है, जिससे जंजीर से एक खूबसूरत फानूस लटकाया हुआ है। सतह ज़मीन से सदर दरवाज़े की 5 सीढ़ियाँ बुलंद हैं। मस्जिद के 4 मीनार हैं, जिनकी बुलंदी 107 फुट है। चारों मीनार पुश्त पहलू हैं और छोटी सुरख ईंट से तामीर किए गए हैं। 2 बड़े मीनार सदर दरवाजे से नज़र आते हैं और एक शुमाल मशरिकी गोशा जनूब मगरबी गोशा ये तामीर किए गए हैं। 2 मीनार मस्जिद के 5 गुंबदों वाले हिस्से में तामीर किए गए हैं। ये दोनों मीनार शुमाल मगरबी गोशा और जनूब मशरक़ी गोशे पर वाक़ हैं। बैरूनी ड्योढ़ी नुमा इमारत में वाक़ एक गुंबद है, जबकि सहन में ख़ास में इमारत में 2 मीनारों के हमरा 5 गुंबद है। तमाम गुंबदों की बुलंदी बैरूनी जानिब से 64,008 मीटर है। मस्जिद वज़ीर खान के सहन में हज़रत सैयद मोहम्मद इसहाक़ गार्डनियर मशहूर मीरा बादशाह का मज़ार है। इनका ताल्लुक़ गाज़रोन से था। आप 1384 में फ़िरोज़ शाह तामीर के अहद से हुकूमत से फ़ौत हुए। उनकी तदफ़ीन इसी मुकाम पर की गई थी। हज़रत की कब्र ज़मीन 2 तहखाने नुमा एक मुरब्बा कमरे में है, जिसके लिए मस्जिद के सहन से 8 सीढ़ियाँ नीचे की जानिब को उतरती हैं और कब्र की तावीज़ की सीमत ऐन बालाई सतह सहन मस्जिद में ख़याल तावीज़ है। मस्जिद की मरम्मत और बहाली का काम 2004 में शुरू हुआ, जबकि 2011 में हुकूमत पंजाब और आगा खान ट्रस्ट के ताउन से एक मंसूबा बनाया गया और ये मंसूबा 2005 में तकमील को पहुंचा। इस मंसूबे के तहत दहली गेट से मस्जिद वज़ीर खान तक यानी शाही गुज़रगाह वाक़ तमाम तारीख़ी इमारत की मरम्मत और बहाली का काम तय पाया। इस मंसूबे में रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका और नॉर्वे की हुकूमत ने सरपरस्ती भी रखी। जिसके साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है, तो दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको कोई और इसके बारे में कोई चीज़ को मालूमात चाहिए हो या कोई वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलिएगा।